Hello students, in our previous lecture we are studied a practical problem and format of computation of income of partnership firm. Okay. In previous lecture we are solve a first practical problem on computation of total income of partnership firm. Okay. In our today's lecture we are going to solve a practical problem number second. Okay, so here problem number second, X and Y are the working partners in a firm, X and Y company, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their capital stood at rupees 25,000 each as on 1st April 2019. The profit and loss account of the firm showed a profit of rupees 80,000 for the year ending 31st March 2020 after charging the following. A. Interest on capital X rupees 5,000 and Y rupees 5,000. Salary to partners X rupees 75,000 and Y rupees 75,000. So here problem number second is similar to problem number first. There is a slightly difference between problem number first and problem number second. Okay. What is the difference between problem number first and problem number second? If you carefully read the problem number second and problem number first, then you easily find out the difference. Here in problem number first, the interest on capital is given to you, that is 20% or percentage of interest on capital is given to you. But in problem number second, percentage of interest on capital is not given. Here capital of each partner and interest on capital direct amounting figure is given to you. But in problem number first, the capital is not given, but the percentage of interest on capital is given. Okay, so here only one difference is that capital is given to you and interest on capital is also given to you in amounting figure. Okay, we have to find out how much interest on capital is paid in percentage. Okay, and then we solve the problem. So first of all, again I revise the problem, or again I read the problem, that is X and Y are the working partners in a firm of X and Y company. So here X and Y are the partners, they are working in the firm. Okay, X and Y are the partners, they are working partners in X and Y company. Which firm? X and Y firm. Sharing profit and losses ratio 3:2. Their capital stood at rupees 25,000 each. Okay, so capital is also given to us, that is 25,000 each. It means capital of X rupees 25,000 and capital of Y rupees 25,000. The profit and loss account of the firm show profit of rupees. So the profit and loss account of the firm show a net profit of rupees 80,000. It means we find out a net profit also. Okay, so net profit is 80,000. Then we read the adjustment, that is interest on capital rupees 5,000 and Y rupees 5,000. Salary to partners rupees 75,000 and Y rupees 75,000. We have to compute a taxable income of the firm AY 2020-21 of XY company. Okay. So here percentage of interest on capital is not given. So we easily find out the percentage or percentage of interest on capital. How we find out? So it is very easy method to compute a percentage of interest. Again we revise the problem. बघा यामध्ये मी सांगितलं तुम्हाला काय की X आणि Y हे दोन पार्टनर आहेत
ते फर्म मध्ये काय आहेत, वर्किंग पार्टनर्स आहेत, काम करत आहे. फर्मचं नाव काय आहे, एक्स अँड वाय कंपनी आहे. प्रॉफिट शेअरिंग रेशो दोघांचा किती आहे, तर 3:2 आहे. त्यांचं कॅपिटल किती आहे, तर एकाचं 25,000 आहे, म्हणजे दोघांचे 25 + 25 झाले किती, 50,000 रुपये. किती तारखेचं कॅपिटल आहे, 1 एप्रिल 2019 आहे. ओके, बरोबर. 31 मार्च 2020 ला त्या फर्मला झालेला प्रॉफिट सुद्धा इथं तुम्हाला दिलेला आहे. किती आहे तो, 80,000 रुपये आहे. आता हे 80,000 कधी आले, तर खाली दिलेले ऍडजस्टमेंट त्यांनी केल्यानंतर आलेले आहेत. मग खाली काय काय ऍडजस्टमेंट दिलेले आहे, तर पहिली ए ऍडजस्टमेंट आहे की इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल दिलेला आहे, एक्स ला 5,000 रुपये आणि वाय ला 5,000 रुपये. सॅलरी पार्टनर्सची दिलेली आहे 75,000 रुपये, 75,000 रुपये वायला. आणि या इन्फॉर्मेशन वरून आपल्याला त्यांचा टॅक्सेबल इन्कम कम्प्यूट करायचा आहे असेसमेंट इयर 2020-21 चा. ओके, मग पहिल्यांदा आपल्याला वर्किंग नोट करावी लागेल, ती म्हणजे पर्सेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल कम्प्यूट करावं लागेल. सो इट इज व्हेरी इझी टू कम्प्यूट ए percentage of interest on capital. So capital is given, capital is 25,000 each, so 25,000. Okay, 25,000 is capital, so interest on capital is 5,000 for both. Okay, so 5,000 multiplied by 100. Okay, 5,000 divided by 5,000 multiplied by 100 divided by 25,000, we get a percentage of interest on capital. So here we get easily, that is 25,000 or interest on capital. So percentage of interest on capital is equal to 5,000 into 100 divided by 25,000, we get a percentage, that is 20%. Okay, 20% interest on capital is paid to respective partners. Here only one percentage of interest on capital is necessary because amount is same, no difference in amount. So here x rupees 5,000 and y rupees 5,000, it means interest on capital paid to both the partners at 20%. ओके, 20% दोन्ही पार्टनर्सला काय केलं असेल, इंटरेस्ट दिला असेल. ओके, तो कसा कम्प्यूट केला, तर 5,000 व्याज मिळतंय. ओके, मग 5,000 गुणिले 100 भागिले 25,000 आपल्याला काय मिळणार आहे, तर 20%, 20% इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल मिळणार. हे कसं काढलं, तर आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन शिकला असाल, तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मध्ये काय म्हणतो, 25,000 रुपयाला आपण 100% कन्सिडर करतो, तर मग 5,000 रुपयाला किती टक्के येतील व्याज. ओके, मग आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कसं केलं, तर 5,000 गुणिले 100 भागिले 25,000 आपल्याला काय मिळून जाणार आहे, तर इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल मिळून जाणार आहे. लक्षात येते, येस सर. तर हे एक इम्पॉर्टंट आहे. आता आपण महत्वाचा पार्ट इथं शिकलो किंवा सॉल्व केला की इंटरेस्ट ऍक्च्युली किती टक्के पेड केले, 20%. मग आपल्याला एक्झम्प्ट किती आहे, तर 12%. इथंच आपला हा प्रॉब्लेम सॉल्व झालेला आहे. ओके, we solve the half problem in our first working note. Then we prepare a solution. So here solution, in the books of or computation of taxable income of firm, name of SSC X and Y company. So here SSC name is given or firm name is given. So firm name is XY company. Assessment year is 2020
and previous year is 2019-20. Okay, prepare a 3 column. Okay, prepare a 3 column, that is particulars, rupees and rupees, particulars, rupees and rupees. Okay, then first of all we take a net profit as per profit and loss account. So here in our problem net profit is given to us, that is 80,000. Okay, 80,000 is our net profit. Okay, 80,000 is our net profit. So first of all we transfer the net profit as per profit and loss account, and that is 80,000. किती आहे? 80,000 आहे. ओके, सॉरी, that is 80,000. Then we add a inadmissible expenses or disallowed expenses. So here add inadmissible or disallowed expenses debited to P&L account, debited to P&L account. Okay, so here no any other expenses is given to us regarding the problem. Okay, or the profit and loss account is not given, or the expenses is not given, so we directly compute the interest on capital. So first, interest on capital, excess of interest on capital disallowed. Okay, that is 20% is the interest on capital. Okay, so 20% interest on capital is given to respective partners, that is X and Y, but the Income Tax Act allows us the 12% interest on capital is exempted. Okay, so only 12% is allowed for deduction, remaining 8% is not allowed for deduction, it is taxable. So here on capital of X 20%, that is 5,000. So here 5,000 less exempted up to rupees 12%, लेस एक्झम्प्टेड अप टू 12%. 12% व्याज आपल्याला काय आहे? एक्झम्प्ट आहे, माफ आहे. हे 12% कसे काढले जातील? तर त्याचा फॉर्म्युला सोपा आहे. काय राहील? 5,000 गुणिले 12 भागिले 20. किती रुपये रक्कम येईल? तर किती रुपये रक्कम येईल? 4,000 रुपये, सॉरी 3,000 रुपये येईल. ओके, 12 60 भागिले 20 3,000 बरोबर. ओके, त्यानंतर हे 3,000 लेस केल्यानंतर जी काय रक्कम येईल ती आउटर कॉलम मध्ये किती रुपये येईल? किती येईल? तर 2,000 रुपये. किती येईल? तर 2,000 रुपये येईल. ओके, आता ही 2,000 रुपये काय राहील? तर डिसअलाउड राहील. ओके, 2,000 रुपीज. ओके, त्यानंतर हे झालं एक्सचं. आता वायचं आपण बघणार आहोत. ओके, वायचं इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल. ओके, सो हियर on capital of Y 20%, that is 5,000, we compute, or the interest is given, that is 5,000, less exempted up to 12%, that is 3,000. Again amount is 3,000, so the disallowable is 2,000. Okay, 2,000. Make the total of inner column, that is 4,000.
So put the 4,000 in outer column and make the total of outer column, that is 84,000. So write down this 84,000 below the 4,000. Okay, so we get a net profit. Then we add remuneration of partners debited to P&L account. Okay, then we add remuneration of partner debited to P&L account, and remuneration includes bonus, commission, salary, okay, etc. So here only salary is given to both the partners, and salary is rupees 75,000. So first of all, we add a salary of both the partners. Okay, that is rupees 75,000. So make the total of inner column, and the figure is rupees 1,50,000. So put this 1,50,000 in outer column, and then again make the total of outer column. So the total is 2,34,000. Okay, 2,34,000, and that 2,34,000 is known as book profit of the firm. Book profit of the firm. Okay, book profit of the firm, that is 2,34,000. Then income tax allows us the remuneration of working partner as deduction. So here we get a deduction, or we less the remuneration of working partners. So working partner here, X and Y both are working partners. So actual salary paid to working partner, that is 1,50,000, or salary allowable under section 40B. Then B part, 90% of book profit, or rupees 1,50,000, whichever is more. So 90% is more, so that we ignore the 1,50,000. Here 90% on first 2,34,000, that is 2,10,600. So we compare the 1,50,000 and 2,10,600. So here whichever is lower is allowable for deduction. So 1,50,000 is the lower amount or minimum amount. That amount is allowable for deduction. Okay, so 1,50,000 is allowable for deduction. Then we deduct 1,50,000 from 2,34,000. Then we get a figure or amount. That amount is called taxable income of the firm, that is rupees 84,000. So here we got a taxable income from firm, that is 84,000 is the taxable amount of the firm. Okay, got it? So it is very easy. So again we revise it. बघा यामध्ये आपण काय पाहिलं की पहिल्या प्रॉब्लेमचा सिमिलर प्रॉब्लेम आहे असं आपण म्हटलं. फरक कुठं होता तर कॅपिटल मध्ये होता की पर्सेंटेज ऑफ कॅपिटल आपल्याला त्यांनी इंटरेस्ट कॅपिटलचं दिलं नव्हतं, म्हणजे टक्केवारीत कॅपिटल किती आहे हे सांगितलं नव्हतं. तर ते आपण कसं शोधलं तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं. 25,000ला 100 रुपये, तर 5,000ला किती टक्के व्याज भेटणार आहे. तर त्याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळाले की 20% इंटरेस्ट ही फर्म त्या कॅपिटल वरती त्या पार्टनरना देते. जर 20% असेल तर 12% आपल्याला काय आहे इन्कम टॅक्स प्रमाणे अलाउएबल एक्झम्पशन आहे.
मग त्यानुसार इथंच आपला अर्धा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. आता नेट प्रॉफिट आपल्याला दिलेला आहे प्रॉब्लेम मध्ये, बघा दिलेला आहे का? येस सर. नेट प्रॉफिट किती दिलेला? 80,000. मग ॲज इट इज तो आपण घेतला आउटर कॉलमला. ओके. नेट प्रॉफिट किती दिलेला आहे? तर 80,000 रुपये दिलेला आहे ॲज पर नेट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट नुसार आपल्याला प्रॉफिट किती झालेला आहे? 80,000. 31 मार्च 2020 आहे. त्यामध्ये आपण ऍड काय करतो, तर इनऍडमिसिबल एक्सपेन्सेस डेबिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. आता जे डिसअलाउड एक्सपेन्सेस आहेत ते इथं आपण ऍड करतो, परंतु इथं कोणते एक्सपेन्सेस दिलेले आहेत का? दिलेले नाहीत. जर दिले असते तर आपण त्याचं काय केलं असतं? कंपॅरिझन केलं असतं किंवा ते समजून घेतले असते की हे फर्मचे खर्च आहेत का पर्सनल खर्च आहेत किंवा फर्मशी रिलेटेड खर्च नसतील, ते सर्व आपण यामध्ये ऍड केले असते. परंतु असे कोणतेही खर्च दिले नाहीत, दिले नसतील तर आपण त्याचा विचार करणार नाही. परंतु इंटरेस्ट मात्र दिलेला आहे. मग इंटरेस्ट मध्ये काय म्हटलेलं आहे त्यांनी की इंटरेस्ट तुम्हाला 12% व्याज आम्ही काय करू शकतो? एक्झम्प्ट करू शकतो की अलाव करू शकतो, तुम्ही तेवढं डिडक्शन घेऊ शकता. ओके. परंतु व्याज तुम्ही किती देताय किंवा ती फर्म या पार्टनरना व्याज किती देते? तर 20% एवढी देते. मग 12% आपल्याला एक्झम्प्ट आहे. मग त्यानुसार आपण पहिल्यांदा एक्स या पार्टनरचं काय केलं, तर व्याज कम्प्यूट केलं. मग एक्स ला किती मिळते? तर 20% प्रमाणे, बघा 20% प्रमाणे त्याला 5,000 रुपये काय होत आहेत? रिसिव्ड होत आहेत व्याज. परंतु आपल्याला माप किती आहे? तर माप आहे 12%पर्यंत. किती टक्क्यापर्यंत आहे? तर 12% आपल्याला एक्झम्प्ट आहे. ओके. 12% एक्झम्प्ट आहे. 12% कसे काढले? तर 5,000च्या 12% म्हणजेच 5,000 गुणिले 12 भागिले 20%. ओके. आपल्याला मिळालं किती एक्झम्पशन? तर एक्झम्पशन मिळालं 3,000. राहिलेले 2,000 काय होतील? तर टॅक्सेबल राहतील. तेवढ्याने नेट प्रॉफिट आपला वाढेल. ओके. त्यानंतर ज्या पद्धतीत एक्सचं केलं त्याच पद्धतीत वायचं सुद्धा. वायला सुद्धा 20%च इंटरेस्ट मिळत आहे. त्याला सुद्धा व्याज किती मिळतंय? 5,000 रुपयांचं मिळत आहे. ओके. मग त्याला 5,000 रुपयाचं मिळत असेल तर 20%नं मिळतंय, तर 12% काय राहील? एक्झम्प्ट राहील. मग 12% आपण काय करणार आहे? डिडक्ट करणार आहे किंवा लेस करणार आहे. मग 12% कसे काढायचे? तर सेम फॉर्म्युला तो तिथेच की 5,000 गुणिले 12 भागिले 20. किती आले? 4,000 रुपये, सॉरी 2,000 रुपये आपल्याला काय झाले तर मिळालेले टॅक्सेबल. 3,000 रुपये तुम्हाला काय राहिला? एक्झम्प्ट इन्कम राहिलेला आहे, सॉरी एक्झम्प्ट इंटरेस्ट राहिलेला आहे. किती आहे? 3,000 रुपये आहे. आणि टॅक्सेबल किती राहील? 2,000 रुपये. हे 2,000ची परत आपण टोटल केली आणि ते 2,000 रुपये आपण कुठे ऍड केले? तर नेट प्रॉफिट मध्ये ऍड केलेले आहेत. ओके. मग ते नेट प्रॉफिट मध्ये ऍड केल्यानंतर आपला नेट प्रॉफिट किती आलेला आहे? तर 84,000 रुपये आलेला आहे. किती आलेला आहे? 84,000 आलेला आहे. त्यामध्ये आपण ऍड काय करतो? तर ऍड काय होईल? तर आपण फॉर्मॅट पाहिला. फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला ऍड काय काय करायला सांगितलं होतं की इनऍडमिसिबल एक्सपेन्सेस ऍड होतील. ओके. त्यानंतर इनऍडमिसिबल एक्सपेन्सेस ऍड केल्यानंतर आपण काय करतो? फॉर्मॅट रिमेंबर करायला. तर इनऍडमिसिबल एक्सपेन्सेस झाल्यानंतर आपण रेम्युनरेशन ऍड करतो किंवा त्यामध्ये जे अदर हेडचा इन्कम तुम्ही दाखवला असेल तर तो लेस होतो. परंतु इथं कोणता अदर हेडचा इन्कम आहे का? कोणताही अदर हेडचा इन्कम नाही, त्यामुळे तो विचारात घेणार नाही, डायरेक्ट रेम्युनरेशन पाशी येणार. ओके. मग रेम्युनरेशन आधी काय केलं जाईल? तर रेम्युनरेशन जे पार्टनरचं आहे ते आधी ऍड होईल. बघा मग इथं केलेलं आहे का? येस सर केलेलं आहे. ऍड रेम्युनरेशन डेबिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. आता रेम्युनरेशन आहे, परंतु रेम्युनरेशन म्हणजे काय? तर रेम्युनरेशन इन्क्लूड सॅलरी, कमिशन अँड बोनस टू पार्टनर्स. मग यामध्ये काय आहे? सॅलरी आहे. सॅलरी कुणाकुणाची दिली? एक्स ला सॅलरी भेटते, वाय ला सॅलरी भेटते. किती आहे एक्स ला सॅलरी? 75,000 रुपये आहे. आहे का? आहे. वाय ला सॅलरी किती आहे?
तर वाय ला सुद्धा 75,000 आहे. मग सगळ्यात आधी आपण त्याचं ऍडिशन करून घेऊया. किती आली सॅलरी? तर 75,000 प्लस 75,000 आपल्याला मिळाले 1.5 लाख रुपये सॅलरी आपल्या पार्टनरला दिलेली आहे. 1,50,000 ही काय आलेली सॅलरी आलेली. मग हे 1,50,000 आणि 84,000 ची बेरीज करा. जी टोटल येईल ती आउटर कॉलमला खाली घ्या. किती आलेले? 2,34,000 रुपये आलेले आहे. 2,34,000 याला आपण काय म्हणतो? तर बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म. काय नाव देतो? हा आहे जो बुक प्रॉफिट आहे. बुक प्रॉफिट मधून आपण काय डिडक्ट करतो? तर वर्किंग पार्टनरचं रेम्युनरेशन. आता इथं एक्स आणि वाय दोन्ही काय आहेत? वर्किंग पार्टनर आहेत. त्यामुळे दोघांची सॅलरी अलाउड राहील. मग लेस रेम्युनरेशन ऑफ वर्किंग पार्टनर्स. ओके. मग यामध्ये ए आणि बी दोन पार्ट पडलेले आहेत. याच्यावरून आपण कोणती रक्कम डिडक्ट करायची हे घ्यायचं आहे. मग बघा, ऍक्च्युअल सॅलरी किती मिळते एक्स अँड वाय ला ते आधी घ्यावं लागेल. म्हणून ए ऍक्च्युअल सॅलरी paid to X and Y, okay, that is 1,50,000 or salary allowable under section 40B. तर 40B प्रमाणे आपल्याला किती सॅलरी काय करू शकतो? डिडक्शन साठी अलावेबल आहे ते आपण कम्प्युट करू शकतो. आता ते इझी आहे. कसं कम्प्युट केलं जाईल? तर 90% बुक प्रॉफिटच्या किंवा 1,50,000 या दोघांपैकी जी मोठी असेल ती, पण 100% आपल्याला माहित आहे की 90% ही मोठी आहे रक्कम. त्यामुळे आपण इथं 90% घेतले. 90% ऑन फर्स्ट ₹2,34,000 दॅट इज अमाऊंटेड ₹2,10,000. किती आली अमाऊंट आपल्याला? 2,10,000 रुपये आलेले आहे. मग 2,10,000 आणि 1,50,000 यापैकी जी कमी व्हॅल्यू असेल, जी कमी अमाऊंट असेल ती आपल्याला डिडक्शन साठी अलाव केली जाईल. यामध्ये कोणती कमी आहे? तर यामध्ये 1.5 लाख रुपये ही कमी आहे. ती आपल्याला काय केली जाईल? डिडक्शन साठी मान्य केली जाईल. ओके. मग 1.5 लाख रुपये आपण डिडक्शन घेतलं. आता हे 1.5 लाख रुपये कशातून मायनस होतील? तर 1.5 लाख होतील 2,34,000 मग बॅलन्स किती आला? तर बॅलन्स येतोय 84,000. 84,000 येतोय. 84,000 हा बॅलन्स आला. तो बॅलन्स आपला काय असणार आहे? टॅक्सेबल इन्कम फ्रॉम फर्म असणार. काय असणार आहे आपल्याला भेटला? टॅक्सेबल इन्कम फ्रॉम फर्म. ओके. सो in our today's lecture we solve a second practical problem on partnership firm. In our next lecture we solve a practical problem number 3rd. Okay, so it is also easy but some additional adjustments is given in the problem number 3rd. Okay, so very easy but some additional work is given, or the problem number 3rd is advanced problem as compared to problem number 1st and problem number 2nd. So okay, we stop the lecture here. Thank you very much.